लिंग चक्रे कामेश्वर नाभि चक्रे ब्रह्मा हृत चक्रे जगन्नाथ कंठ चक्रे सदाशिव इ ललाटरे निराकार तांकर उपरे अच्छे जड़े इ ललाट उपरे अच्छी अलेखपुर अखंडित पूर्ण ब्रह्म विजय सेठार से गुरुदेव स्वामी अनशेष महिमा मु किस सामर्थ वर्णिबा उपमा 21 पुरे जार के जाने गुण सीमा अवर्ण अनाक्षर अनाम करे ठना भणे भीम अर्चित की रूप को वर्णिमा से जे महाशून्य पुरुष अनादि एही शरीर रे ज्ञान पारिले साथी सखा से प्रभु के पाइबार लगी भागवत ग्रंथर जगन्नाथ दास कवि पदे लिखि दैछन काना लेखले बिला भक्ति रे प्रीति नाही जरवार सेकंड आइबे पजर बस तो भीम भाई संत कवि भजन वाला रे पदे लिखि जन काना लेखले मनर भीतरे कले भक्तियार अंतर्जामी गुरुदेव जानंती बस ई मन भाबुथिबो जहा काले प्राप्त हेबो ताहा वैकुंठे जानिबे पद्मनहा सखा तेनु करी से प्रभु के जमे केनता पत्रे डाकमा केन हिसाबे डाकमा ए परम ब्रह्म स्वामी निरंजन परम ब्रह्म स्वामी निरंजन अरे छपना कोटि जीवन कर सर्व घटरे विश्राम तुम्हें छपना कोटि जीवन कर सर्व घटरे विश्राम परम ब्रह्म निरंजन के प्रभु निरंजन सर्वप्रथम सृष्टि जिते निर्माण है सर्वप्रथम आदिकल्प होता से आदिकल्प निदा विष्णु केन्ता कले तो तंकर कल्पनार अग्नि जात कले आ से अग्नि सचराचर पृथ्वी के केन्ता कले सखा हे प्रभु ए सचराचर पृथ्वी तर गर्भरुत्पत्ति छपना कोटि जीव डरे रहे तागु तुमर ध्यान छपना कोटि जीव प्रति रहे तागु तुमर ध्यान परम ब्रह्म गे स्वामी निरंजन से प्रभु के न्याचन अरे मगा सुने सुने बाटा अरूप वर्ण भेटो अरूप वर्ण भेटो तांकर बुढ़ी बाई तार ना कौशल्या से कौशल्या मार मनस्कामना पूर्ण हो बोलान देखबार तांकर सरा सदा सर्वदा चला पथरे कुसुम वर्षा हो बोलान देखबार तांकर सह परिवार सुखरे रहंतु बोलान देखबार तांकर घर धन रत्न परिपूर्ण हो बोलान देखबार सखा तो से प्रभु के पाइबार लगी कोटि कोटि ब्रह्मा कोटि कोटि सावित्री कोटि कोटि विष्णु कोटि कोटि लक्ष्मी कोटि कोटि शिव कोटि कोटि पार्वती तो से प्रभु के तपस्या करुछन जते बेले तपस्या करुछन अरे ब्रह्मा विष्णु शिव दिने न पाइले तत ज्ञान अरे ब्रह्मा विष्णु शिव दिने न पाइले ब्रह्म ज्ञान परम ब्रह्म निरंजन के स्वामी निरंजन
तो विषय काना धर्मा तो पुराण ज्ञान चरित्र के जिमा तो केनता बतरा जिमा एटा हरि वंश ग्रंथर कथा एटा भागवत तथ्यर कथा एटा हरि वंश ज्ञानर कथा एटा भागवत तथ्यर कथा सखा तो ये हरिवंश ग्रंथरे काना अच्छे अरे मुकति पसराइटा हो मुकति पसराइटा मुकति पसराइटा हो मुकति पसराइटा ए माटी पिंडटा रे माटी पिंडटा सखा पृथ्वी आप ते वायु आकाश ई पंचभूत रे ई पिंडटा गढ़ा अच्छा रे बा तेणु करी विष्णु भगवान कहउजन तोते केले केड़े पर्व पिंडटे दैछे मनीष जन्म पाइछु ई मनीष जन्म रे ई मंदिर दर्शन टिके करी था सकाल पाला सब कथा पदे कही था सखा जदी भी नहीं कही पारुछु कि मंदिर दर्शन टिके नहीं करी पारुछु मनीषर चारटा हाथ गुड़ अच्छे केते बेले दुई हाथ के छेदी दिबे और दुईटा गुड़ लगे देबे जे चार गुड़िया हिकर बोलुथि पशु लखन है वो सेति लगे कहि जे ए मुकति पसराइटा रे मुकति पसराइटा ए मुकति पसराइटा हो मुकति पसराइटा माटी पिंडटा रे माटी पिंडटा इटा हरि वंश ग्रंथर कथा एटा भागवत तथ्यर कथा सखा तो दिने कहार संगे कहार कथोपकथन चली जे अरे दिने गंगे कुला जानो सुख परीक्ष बसिन परीक्षित कहउछंती कह मते सुख जति परीक्षित कहउछंती कह मते सुख जति इथिर लगी कहसन कुजन लोक के सुजन न मिले और मूर्ख के न रुचे वेद है तो बिटपी स्त्री के पोती न रुचो यार रंबा की जाने कदल गछर कथा स्वाद स्वाद होय हो विषय काना नउछे सकाल पुआ बसित हेठा सखा अरे दिने गंगा कुले जानो सुख परीक्ष बसिन देव कहउछंती परीक्षित कहउछंती कहते सुख जति परीक्षित कहउछंती कह मते सुख जति राधा कृष्णଙ୍କର लीला राधा कृष्णଙ୍କର कथा कहिबी तते
এটা গঙ্গা কূলরে বসিকি সুখ আর পরীক্ষিতঙ্কর কথোপকথন চালিছে চালিছে যে পরীক্ষিত জন হ্যাঁ বুঝ হে প্রভু সুখদেব মতে এই অষ্টাদশ গ্রন্থর কথা টিকে কহ কিংবা হরিবংশ চরিত্র রাধা কৃষ্ণଙ୍କ লীলা বিসর্জনের মতে কহ হয় সখা আরে রাধা কৃষ্ণଙ୍କର লীলা কহিব মতে রে কহিব মতে এইটা হরিবংশ গ্রন্থর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা আরে বুয়া পেচ কে সোনালা বুয়া মতে পড়ে করব বাবু পুଅ ଝିଉଁତିଆ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ ଓ କାହିଁକି କରାଯାଏ ଭାଇ ଝିଉଁତିଆ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ ଓ କାହିଁକି ଝିଅ ମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଦେଖରେ ବୁଆ সখা ସଲକା ତଟା ତୁଇ সর্বপ্রথমরে পুଅ জ্যোতিয়া কে করিଥିଲା ହଏ ଆର କାହିଁକି তো আগে যেন আমার রাধা বাবু আসিଥିଲେ বুঝেইଥିଲେ কিন্তু তার আগ্রা কে করিଥିଲା সে কথা টিকে পুଅ জ্যোতিয়ার কথা ହଏ বুঝে ହଏ তোর আঘ ফের কে কইଥିଲା যে হেটা রে কয় তো বলে সখা মতে হা লাগতা রে বুয়া তো কেনতা হিজে আর ভাই জ্যোতিয়া কালা যে নিজর ভৌণী মানে নিজর ভাই মানকর লাগি গোটে জ্যোতিয়ার দুর্গা পূজা করুছন হয় হয় এটা বিষয় জিমা তো সুখদেব পরীক্ষিতকে কহুছন আ বুঝছ তোর যদি পুরাণ শুনবার ইচ্ছা আছে মন দেই কর শুন যে কহেমি সকাল পুয়া বলুছন হয় হান্তা বুঝছ তো কা বলুছন সুখ পক্ষী আ বুঝছ আরে সুখদেব কহুছন্তি শুণ পরীক্ষা নরপতি সুখদেব কহুছন্তি শুণ পরীক্ষা নরপতি রাধা কৃষ্ণঙ্কর লীলা রাধা কৃষ্ণঙ্কর লীলা কহিবি ততে রে কহিবি ততে এইটা হরিবংশ গ্রন্থর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা এইটা হরিবংশ গ্রন্থর কথা সখা তো চরিত্র কেনতা লাইন রে ଯିବା শুনুথা হ্যাঁ বা শুনমি রে তো সুখদেব পরীক্ষিতকে কহুছন হ্যাঁ তুই যদি পুরাণ শুনবু তো মন ধ্যান দিকে শুনুথা বেশ তো হরিবংশ গ্রন্থর কথা কা বলিকি কহুছন ত্রেতয়া যুগর কথা হয় হয় সে ত্রেতয়া যুগরে রামচন্দ্র ভগবান রাবণকে যেতেবেলে মারি দিয়েছন বাস আর অযোধ্যাকে আসিকরি দিনে সৌধর্মা সভা স্বর্গকে দিয়েছন আহা সে স্বর্গরে রামচন্দ্র ভগবানকে স্থান নে দেলি কাহিকি কাহি লাগি ই রামচন্দ্র তো যুগে যুগে জন্ম হই করে অসুরকে বিনাশ করুছে বেশ ই রামর ভলিয়া মহাপাপী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নেন আর কে নেই আর রামচন্দ্রকে কেহি কথা বি নে হেব আর কে সুধর্ম সভারে বি নে বসাব নাই বসাবো বলছো না এটা বৃহস্পতি ব্রহ্মা ইন্দ্রকে আদেশ দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা 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 সখা তো রামচন্দ্র ঠিয়া হেলে 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 আর কান্দি পকালি আয়ে ভগবান রস রস কান্দি থিবে যেতেবেলে কান্দি পকালে তাঙ্কর আখিরু লুহ গড়ি গলা বাস সে আখিরু যেতেবেলে লুহ গড়ি গলা গোটে পুরুষ দত্ত জন্ম হেলা পুরুষ গোটে পুরুষ উৎপন্ন হেলা কে বাসে পুরুষ রামঙ্কর লোহরু গোটে পুরুষ জন্ম হেলা সে পুরুষ না কাল নেমি দত্ত আলনেমি দত্ত आ देख तो आर गुटी কি বাগো
এটা নেই আজি লদি দেমু ন দেখ ন আমার গাঁ কাঁ গাঁ কি এটা হ্যাঁ বুয়া এটা যেন হিসাব মুই গণিত পাঠ নেই জানি রে বুয়া 6টি ঋতু 7টি 12টি মাস এবং 27টি নক্ষত্র এମାନଙ୍କର সৃষ্টি ও 9টি গ্রহ জন্ম বৃত্তান্ত টিকে বুঝাই কহবে বারে বাহ মুই ঝাড়া জিমি পিলা মা আমি তাহা শুনি উপকৃত হেবু ধন্যবাদ সখা তো কানা হইছে তো রামচন্দ্র যেতবেলে কান্দি পকালে তাঙ্কর আখিরু লুহ গড়ি গলা গোটে পুরুষ জন্ম হেলা সে পুরুষ কাল নেমি কানা নেমি দৈত্য রে বাতাটা লটকুছে সে কাল নেমি দৈত্যকে রামচন্দ্র কহুছ রে কাল নেমি হ্যাঁ আজি মুই ই দেবতা মানকর লাগি অসুর কে বিনাশ করুছে বাস আর মতে দেবতা মানে স্থান নে দেলে সুধর্মা সবারে ওহো তুই যা কাল দৈত্য কংসর উপরে জন্ম হেবু আরে পৃথিবীকে অত্যাচার করে দেব আচ্ছা ই দেবতা মানে মোর পাতলকে যেই করে যেতে বলে মরিয়া মারবে মুই কংস দেখো দেখো হানকে নেই ধরো মুই কংস হই কৃষ্ণ অবতার হই করে তোতে বিনাশ করবি বাস তো সে কাল নেমি দৈত্য যেতে বলে কংস অবতার হইছে হে স্বর্গ মর্ত্য পাতালকে ধাড়ি দেলা হ্যাঁ যেতে বলে ধাড়ি দেলা তো নিদা বিষ্ণু কে যেই করে দেবতা মানে স্তব করুছন হ্যাঁ কাহা বলছ হে প্রভু তুমি যদি মর্ত্যরে জন্ম নে হেব আর এই দুষ্ট কংসকে যদি নে মারব বাস পৃথিবীকে অত্যাচার করে দেব পৃথিবীকে অত্যাচার করে দেব বাস তো এই সমাজরে নিদা বিষ্ণু কহুছন দেবতা মানকে কাহা বলছ তুমি যো আর মুই নিশ্চয় কংসকে মারমি দেখ তো সখা তো এটা কেড়ে দুঃখর কথা ওই তো নিদা বিষ্ণু দেবকীকে স্বপ্নরে কহুছন গো মা তোর কোড়রে মতে স্থান দে আর মুই নিশ্চয় কংসকে হত্যা করবি পুরা মোরামি বলছে বেটা তো সে কংস যে কে মারবার লাগি কৃষ্ণ কেন্তাবত্রে দেবকীর গর্ভে জন্ম হইছন কেন হিসাবে হেলে আগ কেতে কষ্টে দেবকী মতে গর্ভে ধরিলা মাতা জন্ম কলা গো কেতে কষ্টে কেতে কষ্টে কেতে কষ্টে দেবকী আরে বাহ সখা 6টা পুত্রকে যেতে বলে দেবকী হরাই দিয়েছে 10 মাস গর্ভে ধরি করি সে দেবকীর মন কাঁ বলুথিবা আর ই মোর কলি যুগে বি মা মানে আমকে যেতে বলে জন্ম করছন 10 মাস 10 দিন ধরি করি বাস 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 ই মোর মা মানকে আজি আমি কানা পা মাঝে কানা দেমা কানা তোমারে আগ কেতে কষ্টে দেবকী মতে গর্ভে ধরিলা মাতা জন্ম কলা গো কেতে কষ্টে কেতে কষ্টে কেতে কষ্টে দেবকী সখা তো দিনে কংস বিবাহ করে দেলা দেবকী বসুদেবকে হ্যাঁ হ্যাঁ আর বসুদেবর গাঁ সুরাষ্ট্র দেশ কা দেশ সুরাষ্ট্র সৌরাষ্ট্র সে সুরাষ্ট্র দেশকে দেবকীকে আর বসুদেবকে রথরে বসেই করে ছাড়ি যাଉଛି হ্যাঁ হ্যাঁ স্বর্গরু বাণী হেলারে কংস তুই তোর ভৌণীকে ঔষধ ভাবে ছাড়ি যাଉଛୁ তার অষ্টম গর্ভরে যেন পুত্র সন্তান জন্ম হেবা তোতে মারবা এ বাহ গো রথরু কংস উতরি পড়লার দেবকীর চুটিকে ধরি পকালা দেখ তো ঘা তো ভাগবত গ্রন্থরে কাঁ বলিকে প্রমাণ দিয়েছে কাহা বলছে মূল মারিলে জীব সরিয়ার দেবঙ্কর সঙ্গে কিম্পা কলি বাস সখা তো ই দেবকীকে যদি খড়গরে মুই হানি দেমি তার গর্ভরু পুত্র সন্তান জন্ম হেলে সে আমাকে মারবা আগে সঙ্গে মারি দেলে আর কাহি তো হবা দেবকী বসুদেব কথা দিয়েছন যে মোর গর্ভে যেতেটা পুত্র হেবা তোর হস্তে নেইকর দেমতি দর্পণ শিলারে মারব বাস তেণু করে যেতেবেলে গোটি গোটি করে ষড়পুত্রকে বিনাশ করে দিয়েছে সখা সে কংস মধুসূলীকে আদেশ দিয়ে দিয়েছে যে দেবকীর গর্ভ 5 মাস হেলে মতে তুমি কহি আসব হ্যাঁ হ্যাঁ আর নেই করে লোহার শৃঙ্খলি নিজে বাঁধিবি বাস তো দেবকীকে 5 মাস নেই হেবার পর্যন্ত কেভে বি কংস লোহার বেলি নেই বাঁধে সখা আরে 5 মাস গর্ভ মাতাকে হুয়ান্তে 5
মাস গর্ভ মাতাকে হুয়ন্তে মোর মাতাকে হুয়ন্তে সখা যেতবেলে দেবকী মাকে 5 মাস গর্ভ হইছে আরে ডগর যাই কংসকে কহিলা গো কেতে কষ্টে দেবকী মতে গর্ভে ধরিলা মাতা জন্ম কলা গো কেতে কষ্টে দেবকী সখা তো যেতবেলে দেবকীর 5 মাস সম্পূর্ণ হইছে তো ডগর যাইকর কংসকে কহুছে হে মহারাজ আজি দেবকীর 8ম গর্ভ সমাপ্ত হবা আর তুমি কেনতা করব যে দেখো তো কংস শুনিকর চিন্তারে পড়ি গলা কা বলি চিন্তা করুছে আরে ডগর মুখরু বরত পাই কংস রাজা মনে মনে ভালোই সখা তখন সরলা কা বলুছে আরে কি বুদ্ধি করিবি রে কেমনতে বঞ্চিবি কি বুদ্ধি করিবি মুই কেমনতে বঞ্চিবি রে কেমনতে সখা আরে দেবকীর গর্ভ ভগারি গেলা গো কেতে কষ্টে দেবকী মতে গর্ভে ধরিলা মাতা জন্ম কলা গো টিকে টিকে হেই করে হেলে পড় আরে মুই নেই পড়ি কম পড়ি যায় হয় হো পড়বু পড় টিকে বাবরু টিকে আরে আসো ষোଳ ସହସ୍ର ଗୋପୀ ମଧ୍ୟରୁ ରାଧା ଦୂତି ଠେଟେଲ କାହିଁକି ଢୁଲିଆକୁ ମାମୁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ମାମୁ କହିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଗୋପପୁରରୁ ମଥୁରାକୁ 12 ଯୋଜନ ପୁତନା କୃଷ୍ଣକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଲା ବେଳେ ପୁତନା 12 ଯୋଜନା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଗୋପପୁର ଏବଂ ମଥୁରା କେଉଁଠି ରହିଲା? মুই দিয়ে বসিব পিলা মা মতে দেই থাও ভাই জানমা বলে কহমা না হলে মুই পলামে সখা ও তো প্রথম প্রশ্ন হইছে পো জোতিয়া কে করিছিলা হয় আর কাহিল লাগি আর ভাই জোতিয়া কে করিছিলা কহিল লাগি কাহিল লাগি দ্বিতীয় রে 4 যুগ কেন জন্ম হেলে 27টা নক্ষত্র কেন জন্ম হেলে হয় এই বিষয়টা পড়ি সবু যেতে গ্রহ নক্ষত্র সূর্য চন্দ্র সবু সখা আর 3 নম্বর প্রশ্ন গণেশ মুন্ডকে তো শিব কাটি দেলা সে মুড় কেনারে গলা এই কথা গুটে কহব আর গুটে লেখিছ পুতনা অশরীর কথা পুতনা অশরীর সব কথা 12 যোজন পর্যন্ত তার বিস্তার হইছিল কিন্তু ই গপ আর মথুরা নগ্র কেনঠানে থিলা
କେନେ ଥିଲା ହେନେ ନଥିଲା ରେ ବେଢା ଅଲଗା କେନକେ ଯିବା ସଖା ତ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ହେଲା ପିଲା ଆରେ 8 ମାସ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧିଗରେ ହେଲି ଜନମ ମୁଇଁ ହେଲି ଜନମ